یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس وقت کی۔ کیا آپ نے کبھی اس لمحے کا تصور کیا ہے جب زمین کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ وہ دن جب دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ماؤں کو اپنے جگر گوشوں کا ہوش نہیں رہے گا اور یہ مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے۔ زمین پھٹ رہی ہے، قیامت آ گئی۔ یہ بات ہے اس دور کی جب کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کریں، جیسے کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیں، تو اس کا کیا ہی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اللہ اس پر کیا ہی پکڑ کرے گا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بس چکا تھا کہ صرف بڑی بڑی چیزیں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ کیا ایک کھجور کے ٹکڑے کا بھی کوئی وزن ہوگا؟ صرف بڑی باتیں ہی گنتی میں آتی ہیں، چھوٹی نہیں۔ یہ چھوٹی چیزیں چھوڑو، کوئی بڑا اونٹ قربان کرو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک ایسا فیصلہ نازل ہوا جو محض الفاظ نہیں بلکہ ایک اعلان تھا۔ 8 آیتوں پر مشتمل ایک سورت اتاری گئی جس نے انسان کے ہر وہم اور ہر انکار کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ یہی ہے سورت الزلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس سورہ کا امپیکٹ اتنا گہرا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسے سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر ذرہ برابر گناہ کا حساب ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ And indeed, it is a mighty book. سبحان اللہ، یہ کیسی بھری آیت ہے۔ اس غفلت کو توڑنے کے لیے رب کائنات نے یہ سورت اتاری تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اللہ کے ترازو میں چیزوں کا حجم نہیں بلکہ نیت اور باریک بینی تولی جاتی ہے۔ اس سورت کے نزول کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ وہ چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک کھجور دینے سے کیا ہوگا، ثواب تو تب ملے گا جب ہم اپنا قیمتی مال لٹائیں گے۔ دوسری طرف وہ چھوٹے گناہوں جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کو بری نظر سے دیکھنے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ تم جیسے غلاموں کی یہاں کوئی حیثیت نہیں، تم بس حکم ماننے کے لیے ہو۔ اس سورت کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بھی اسے سن کر آپ دیدہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دیہاتی آیا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الزلزال پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے جہاں ذرے برابر نیکی اور بدی کا ذکر ہے تو وہ دیہاتی چونک اٹھا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ہر عمل کا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو حساب لیا جائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ہر عمال کا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے کہا، بس پھر میرے لیے یہی کافی ہے، اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ شخص سمجھ بوجھ پا کر لوٹا ہے۔ آئیے اب ان آیات کے مفہوم کو آج کے دور کے تناظر میں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین شدید ہل چکے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا یہ زمین کس حال میں ہے، اس دن زمین اپنی خبر سنائے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے خبر دینے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، تو جو شخص ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन शदीद हिल चुकीगी और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा ये जमीन किस हाल में है। उस दिन जमीन अपनी खबर सुनाएगी क्योंकि तुम्हारे रब ने उसे खबर देने का हुक्म दिया होगा। उस दिन लोग अलग अलग गुरोहों में निकलेंगे ताकि अपने आमाल देखें। तो जो शख्स जरा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देख लेगा और जो शख्स जरा बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ झंझोर दी जाएगी। यहाँ लफ्ज जिलजाल एक मामूली जलजले की बात नहीं कर रहा, ये वो भूचाल होगा जो बैक वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इमारतें, बैंकर्स और पनाहगाहें सब रेजा रेजा हो जाएंगी। वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने बोझ निकालकर बाहर फेंक देगी। जमीन के पेट में क्या छुपा है? तारीख़ इंसानी के तमाम मुर्दे और दुनिया के सारे खजाने। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर जमीन पर बिखर जाएंगे। वो दौलत जिसके लिए भाई ने भाई का गला काटा, वो सोना जिसके लिए हराम कमाया, उस दिन वो सब बेवकत पड़ा होगा और कोई उसे उठाने वाला नहीं होगा। वक़ालल इंसानु मालहा, और इंसान पुकार उठेगा कि उसे क्या हो गया है। दहशत के मारे हर इंसान, चाहे वो साइंसदान हो या आम आदमी, हैरत ज़दा रह जाएगा कि आखिर ज़मीन के कवानीन क्यों बदल गए, ग्रेविटी क्यों ख़त्म हो गई। ये ज़मीन जो हमारी पनाहगाह थी आज हमारे खिलाफ क्यों हो गई। यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा औ बिअन्न रब्बका औहा लहा, उस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी क्योंकि आपके रब ने उसे यही हुक्म दिया होगा। ये सबसे खौफनाक मंजर है। ये ज़मीन एक खामोश गवाह है। आज हम जहाँ छुप कर गुनाह करते हैं या जिस वीराने में नेकी करते हैं, ये ज़मीन सब रिकॉर्ड कर रही है। इसे पाक का मफहूम है कि ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी कि किस बंदे ने उसकी पीठ पर कौन सा अमल कब और कहाँ किया। गोया ये एक ऐसा कुदरती सर्वेलेंस सिस्टम है जिसका डेटा कभी ज़ाया नहीं होता। ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा। यौमइदिन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ आमालहुम, उस रोज लोग गुरोह दर गुरोह वापस पलटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। आज दुनिया में नेक व बद सब मिले जले हैं, लेकिन उस दिन छांटी हो जाएगी। कामयाब लोगों की सफ़ें अलग होंगी और नाकाम लोगों की, और फिर हर इंसान को उसकी जिंदगी की फिल्म दिखाई जाएगी। फिर वो फैसला कुन उसूल बयान किया गया। फमन यामल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा ओ वमन यामल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा, फिर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे सामने पा लेगा। अरबी में जर्रा धूल के उस बारीक तरीन कैन को कहते हैं जो रोशनदान से आने वाली धूप में तैरता नजर आता है। आज की साइंस में आप उसे एटम या मॉलिक्यूल समझ लें। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी मामूली सी मुस्कुराहट, रास्ते से हटाया गया एक पत्थर या किसी के लिए दिल में की गई दुआ रायगा नहीं जाएगी। वो वहां HD स्क्रीन पर मौजूद होगी। और इसी तरह किसी पर किसे गए तंजिया जुमले, दिल में छुपी नफरत या हकारत भी वहां सबके सामने आया होगी। नतीजा क्या निकला? ये सूरत हमें बटरफ्लाई इफेक्ट समझाती है। कभी भी नेकी को छोटा समझकर न छोड़ें और गुनाह को मामूली समझकर न करें, क्योंकि क़यामत के दिन तराजू के पलड़े उन्हीं छोटे छोटे जरों से भरेंगे। हो सकता है आपकी एक छोटी सी नेकी पहाड़ जितने गुनाहों पर भारी पड़ जाए। मोबाइल छोड़ो ना, नमाज का वक्त हो गया है। बोले सब्र कर। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर बुराई जंगल की आग की तरह फैलती है, वहीं एक अच्छी बात शेयर करना भी नेकी का जर्रा है। आप नहीं जानते कि आपका एक शेयर या एक पैगाम किसकी जिंदगी बदल दे। आइए अहद करें कि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को, हर अमल को जिलजाल के पैमाने पर तोलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।